गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण पोलरायझेशन हा टॉपिक सुरू केलेला होता. त्याच्यामध्ये आपण पोलरायझेशन ऑफ लाईट हा पार्ट बघत आहोत. पोलरायझेशनमध्ये आपण बघितलेलं आहे वी ऑब्झर्व दी टू टाईप्स ऑफ लाईट. वन इज अनपोलराइज लाईट अँड अनदर इज दी प्लेन पोलराइज लाईट. अनपोलराइज लाईट म्हणजे काय पाहिलं आपण, लाईट जी ऑल पॉसिबल डायरेक्शनमध्ये ट्रॅव्हल होऊ शकते इन एक वाय झेड प्लेन. तर ती जी लाईट असणार आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज दी अनपोलराइज लाईट. आणि प्लेन पोलराइज लाईट काय असणार आहे, तर अशी लाईट की जी एका पर्टिक्युलर मटेरियल थ्रू आपण जर पास करत असू तर दॅट टाईम वी ऑब्झर्व दी इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड or certain part of that light is restricted and we observed the plane polarized light. Polarization इथं ऑब्झर्व केलेलं. To observe that polarization we also observe the polarizer, that is also called as the polaroids. Then we observe the polarizing axis, plane of vibration and any or अँड दी प्लेन ऑफ पोलरायझेशन. असे काही पार्ट्स आपण याच्यामध्ये ऑब्झर्व केलेले आहेत. आणि पोलरायझेशन हे कशा पद्धतीने होऊ शकतं हे आपण एक्सपेरिमेंटली बघत आहोत. नाव हिअर वी ऑब्झर्व दी पोलरायझेशन ऑफ लाईट. हिअर वी कॅन फाइंड आउट दी मालोस लॉ ऑल्सो. हिअर बघा, आपल्या जवळ एक अनपोलराइज लाईटचा सोर्स आहे, जसा की हा. that is the source of unpolarized light, that is the unpolarized light. इथे जी आपल्याला ऑब्झर्व होते दिस इज दी अनपोलराइज लाईट. ही अनपोलराइज लाईटमध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हे वाय झेड प्लेनमध्ये एनी डायरेक्शनमध्ये ट्रॅव्हल होताना दिसणार आहेत. ना दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर restricted by the polarizer. Here we observe the polarizers. We take the two polarizers. One is the polarizer, another is the analyzer. That time we observed the polarization of the light. But to find out the polarization of light and to find out the intensity of light after polarization, here we considered the light wave, and that light wave having angular frequency. That angular frequency is written as such, that is omega is equivalent to 2 pi f. That is the angular frequency of that wave, and the wave number is also written as such. The wave number is written indicated by symbol k, and that wave number is equivalent to k equal to 2 pi upon lambda. That is the wave number of that given unpolarized wave. Now this wave is traveling along the x-axis. Here we considered this wave is traveling along the x-axis. So electrical field is observed through that wave, and that electrical field is denoted by the E equal to E0 sine of kx minus omega t. Here we observe this electric field E equal to E0 sine of kx minus omega t. Here E0 is the amplitude of wave. म्हणजे जे आपल्याला इनिशियली जी अनपोलराइज लाईट ऑब्झर्व होते, तर वी ऑब्झर्व दी ॲम्प्लिट्यूड इज E0. E0 is the amplitude of the wave. Here we know that from the properties of electromagnetic wave, the intensity of the wave will be proportional to the square of the amplitude. म्हणजेच कसं असणार आहे, I is proportional to the mod of E0 square. म्हणजेच थोडक्यात काय असणार आहे,
the intensity of the wave will be proportional to the square of amplitude, that is mod of E0 square. Now consider we have a wave, and that wave having its electric field at an angle phi. आपल्याकडे एक वेव आहे आणि त्या वेवचा इलेक्ट्रिक फील्ड हा सर्टन अँगल फाय क्रिएट करतोय. कोणाशी? तर विथ दी फर्स्ट पोलरायझर. पहिला जो पोलरायझर आहे, विथ दॅट फर्स्ट पोलरायझर दॅट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दी वेव इज मेक्स अँगल फाय. नाव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is resolved into two component. We observe these two component as such: E0 cos of phi and E0 sin of phi. sin of phi असे तुम्हाला दोन कंपोनंट त्या इलेक्ट्रिक वेक्टरचे ऑब्झर्व होणार आहेत. नाव हियर वी ऑब्झर्व दी कंपोनंट E0 cos of phi is passes through the first polarizer only, and the normal component, that normal component is E0 sin phi, that is the normal to the first polarizer. This E0 sin phi is the normal to the first polarizer, so the normal component E0 sin phi is restricted or stopped. So we observed only the E0 cos phi component passes through the first polarizer, and therefore we observed the intensity of this particular wave after passing through the polarizer. That intensity of this wave is proportional to this component I is proportional to the E0 cos of phi. म्हणजेच आपण फर्स्टली ऑब्झर्व केलं, we have the unpolarized light. That unpolarized light having a amplitude is 0, and we know that the intensity of that light is proportional to the square of this amplitude. म्हणजेच I is proportional to the E0 square. E0 is the amplitude of that wave. Now this electric field passes through the first polarizer, so we observed intensity is proportional to the E0 cos of phi square. म्हणजेच इथे इंटेन्सिटी आता तुम्हाला बदललेली दिसणार आहे. जसा तो जसा तो पोलरायझर फर्स्ट पोलरायझरमधून इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रान्सफर फ्रॉम दी फर्स्ट पोलरायझर, दॅट टाईम वी ऑब्झर्व दी इंटेन्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू दी E0 cos of phi स्क्वेअर. जशी आपल्याला इथे इंटेन्सिटी ऑब्झर्व होते, तर ॲव्हरेज इंटेन्सिटी जर आपण फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न केला, देन दिस ॲव्हरेज इंटेन्सिटी टू और वी गेट the intensity of plane polarized wave which is emerges from the first polarizer. We have to average value of this E0 cos of phi square. याची आपल्याला ॲव्हरेज व्हॅल्यू इथं फाइंड आउट करावी लागेल, अँड दॅट व्हॅल्यू इज डिपेंड ऑन दिस फाय. ही ॲव्हरेज व्हॅल्यू या फायवरती डिपेंड असेल. दॅट ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑप्टेन बाय टेकिंग थीटा 0 to 180. या थीटा जसा तुमचा 0 to 180 चेंज होत राहील, then we get the average value of the intensity, and this average value is obtained when cos square phi is 1/2. ज्यावेळेस आपल्याला cos square phi हा 1/2 ऑब्झर्व होईल फॉर द अँगल 0 to 180. ॲव्हरेजमध्ये जर आपण फाइंड आउट केलं 0 to 180, देन फॉर सर्टन अँगल वी गेट दी cos square phi इक्वल टू 1/2. That time we observed the intensity of wave will be
proportional to the 1/2 of E0 square. म्हणजेच I is proportional to the 1/2 of E0 square. When cos square phi is half, then we get the average value of intensity after passing through the first polarizer. याचाच अर्थ काय झाला बघा, इंटेन्सिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाईट वेव रिड्यूसेस आफ्टर, बघा काय होतं, आय इज प्रपोर्शनल टू 1/2 E0 स्क्वेअर. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, इंटेन्सिटी ही हाफने रिड्यूस झालेली असणार आहे. किंवा ज्यावेळेस तो अनपोलराइज वेव हा आपण पोलरायझर थ्रू पास करणार आहोत. मीन्स द इंटेन्सिटी ऑफ ॲन अनपोलराइज्ड वेव रिड्यूसेस बाय हाफ आफ्टर पासिंग थ्रू दी पोलरायझर. पोलरायझर थ्रू ज्यावेळेस आपण पास करणारे अनपोलराइज लाईट तुम्ही ऑब्झर्व करताय, वी ऑब्झर्व दी इंटेन्सिटी इज proportional to the E0 square. But after passing through the first polarizer, this intensity it changes, and that intensity is half of the E0 square. The intensity जसं पोलरायझर थ्रू आपण लाईट पास करू तसं तुम्हाला त्याची इंटेन्सिटी ही प्रपोर्शनल टू दी हाफ ऑफ E0 स्क्वेअर ऑब्झर्व होणार आहे. आता आपल्याकडे बघा काय झालं, तर जी अनपोलराइज लाईट होती ती आपण फर्स्ट पोलरायझर थ्रू पास केलेली आहे. आणि फर्स्ट पोलरायझर थ्रू पास केल्यानंतर आपल्याला हे रिलेशन मिळालं, आय इज प्रपोर्शनल टू 1/2 E0 स्क्वेअर. देन दिस लिनियरली पोलराइज्ड वेव इमर्जिंग फ्रॉम फर्स्ट पोलरायझर, अँड देन दॅट टाईम इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो की वाय ॲक्सिसच्या अलॉंग असणार आहे, दॅट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉंग दी वाय ॲक्सिस तो आपण कसा नोट डाऊन करू शकतो, दॅट इज E1 बार इक्वल टू जे कॅप E10 साइन ऑफ kx मायनस ओमेगा टी. दॅट इज दी इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉंग दी वाय ॲक्सिस. ज्यावेळेस आपण हाच लाईट रे हा फर्स्ट पोलरायझर थ्रू ट्रान्सफर करणार आहेत, दॅट टाईम दी इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉंग दी वाय ॲक्सिस इज डिनोटेड ॲज सच E1 बार इक्वल टू जे कॅप E10 साइन ऑफ kx मायनस ओमेगा टी. Here E10 is the amplitude of the polarized wave. जी आपल्याला पोलराइज्ड वेव मिळालेली आहे, तर त्या वेवची इंटेन्सिटी तुम्हाला इथं ॲम्प्लिट्यूड तुम्हाला इथं ऑब्झर्व होणार आहे, दॅट इज डिनोटेड बाय E10. नाव हिअर वी राईट ॲज सच I1 इज प्रपोर्शनल टू दी E10 स्क्वेअर. Now this polarized light is passes through the second polarizer. Here is the first polarizer, here is the second polarizer. Unpolarized light इथं तुम्हाला ऑब्झर्व होणार आहे, unpolarized light. This unpolarized light is incident on the first polarizer, and we get the plane polarized light. Here we get the plane polarized light. ज्यावेळेस तुम्ही अनपोलराइज लाईट ऑब्झर्व करताय, amplitude is E0. After passing through the first polarizer, we observed intensity is half of the E0. Means I is proportional to the half of the E0. इथं तुम्हाला काय ऑब्झर्व होणार आहे, इंटेन्सिटी इज हाफ. ज्यावेळेस
लाईट रे अनपोलराइज लाईट हा पोलरायझर थ्रू पास होणारे इंटेन्सिटी ही हाफने रिड्यूस होते. आता हीच जर लाईट रे दॅट इज प्लेन पोलराइज लाईट विच इज ऑब्टेन बाय दी फर्स्ट पोलरायझर. पहिल्या पोलरायझर थ्रू जी ऑब्झर्व होणारी जी पोलराइज लाईट असणार आहे. नाव दॅट पोलराइज लाईट और दॅट वेव इज passes through the second polarizer. This is the second polarizer. Now this second polarizer is makes angle theta. हा जो सेकंड पोलरायझर आहे हा थीटा अँगल क्रिएट करतोय विथ दी वाय डायरेक्शन. वाय डायरेक्शनशी तो थीटा अँगल क्रिएट करतोय. सो दी ओनली कॉम्पोनंट, फक्त हा कॉम्पोनंट जो वाय ॲक्सिसच्या अलॉंग असेल, E10 कॉस ऑफ थीटा हा पास होणार आहे. दॅट विल पास थ्रू दी सेकंड polarizer. Only the component E10 cos theta will passes through the second polarizer. Then so that we observe the amplitude of this wave. So the amplitude of the wave which passes through is equal to E10 cos of theta, and we observed I2 is proportional to the E20 square, where E20 is equal to E10 cos of theta. म्हणजे इथं जे तुम्हाला लाईट ऑब्झर्व होणार आहे याचं ॲम्प्लिट्यूड असेल E20, पण ते का असणार आहे, ओनली दिस कॉम्पोनंट इज पासेस थ्रू दिस सेकंड पोलरायझर. सो वी ऑब्झर्व द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ दिस polarized light is E10 cos of theta, which is denoted by E20, and the intensity of light obtained here, that intensity of light is proportional to the mod of E20 square. If you observe here, I2 is proportional to the E20 square, and where E20 is equal to E10 cos of theta, because only that component is passes. So I2 is proportional to E10 square cos square theta, and but E10 square is the I1, so I2 is proportional to I1 cos square theta. म्हणजे जी तुम्हाला इंटेन्सिटी सेकंड पोलरायझर थ्रू ऑब्झर्व होणार आहे, दॅट इंटेन्सिटी इज डिपेंड ऑन दी अँगल थीटा. या थीटा अँगलवरती इंटेन्सिटी डिपेंड असेल. If angle theta is changes, the intensity of light is also changes, and that is the Malus law. What is the, so we observe the statement of Malus law here. The intensity of the polarized light coming from the analyzer is proportional to the square of cosine of angle between polarizer and analyzer. या दोघांमध्ये जो अँगल क्रिएट होणार आहे त्याच्या कोसाइन स्क्वेअरशी डायरेक्टली प्रपोर्शनमध्ये तुम्हाला इंटेन्सिटी ऑब्झर्व होणार आहे. बघा या डायग्रामवरून सुद्धा आपल्या लक्षात येणार आहे. दॅट इज फर्स्ट डायग्राम अनपोलराइज लाईट ही आपण फर्स्ट पोलरायझर थ्रू पास करणार आहोत. फर्स्ट पोलरायझरमधून पास केल्यानंतर इथं इंटेन्सिटी ऑफ दी अनपोलराइज लाईट डिफरंट असणार आहे, अँड आफ्टर पासिंग थ्रू दी फर्स्ट पोलरायझर इंटेन्सिटी डिफरंट होईल. दॅट इज दी हाफ. इंटेन्सिटी बिकम हाफ. इथं तुम्हाला इंटेन्सिटी हाफ झालेली दिसेल. जसा पोलरायझर थ्रू लाईट पास होईल, इंटेन्सिटी ऑफ दॅट लाईट इज बिकम हाफ, अँड देन दिस plain polarized light is passes through the second polarizer, we also called as the analyzer.
When that light, plane polarized light, is passes through this analyzer, that time we observed the intensity is different for the different angles. वेगवेगळ्या अँगल्ससाठी इंटेन्सिटी ही वेगळी तुम्हाला ऑब्झर्व होणार आहे. that angle changes from 0 to 180. Then here, if the angle is changes, the intensity of that polarized light is also changes. Means the intensity of light after polarization of this from the second polarizer, means the analyzer, that intensity is depend on the angle made by the axis of polarizer and the analyzer. ह्या दोघांच्या ॲक्सिसमध्ये किती अँगल क्रिएट होतोय याच्यावरती तुमची इंटेन्सिटी, फायनली सेकंड पोलरायझर थ्रू ऑब्झर्व होणारी इंटेन्सिटी, इथं ऑब्झर्व होणारी इंटेन्सिटी ही डिपेंड असणार आहे. दॅट इज दी लॉ which stated or explained by the scientist Malus, so we can call it as the Malus law. The statement of that law is the intensity of the polarized light coming from analyzer is proportional to the square of cosine of the angle between polarizer and analyzer. ह्या सेकंड डायग्राम मध्ये आपण बघूयात. सेकंड डायग्राम मध्ये बघा, अनपोलराइज लाईट आपल्याजवळ आहे. ही पोलराइड फर्स्ट पोलराइड म्हणजेच आपण त्याला म्हणून पोलरायझर, याच्यामधून पास झाली. वी गेट दी प्लेन पोलराइज लाईट विच हॅविंग इंटेन्सिटी हाफ ऑफ दी अनपोलराइज लाईट. अँड देन दी सेकंड पोलरायझर और वी कॅन कॉल्ड ॲज दी अनालायझर. दिस अनालायझर मेक्स अँगल थीटा हियर. हा जो analyzer आहे, that analyzer makes the angle theta with the axis of polarizer. That time the intensity is depend on the cos square of the cos theta. So here we explain the law of Malus. That law is stated as such: the intensity of the polarized light coming from the analyzer is proportional to the square of cosine of angle between polarizer and analyzer. That is written as such: I2 is equivalent to I1 cos square theta. Now we have certain cases of that explanation. That cases as such: if angle is equal to 0, म्हणजेच दोन्ही पोलरायझर जर एकमेकांना पॅरलली प्लेस केलेले असणार आहेत, म्हणजे अँगल दोन्ही पोलरायझरच्या ॲक्सिसमध्ये जो क्रिएट होईल, दॅट अँगल इज 0. म्हणजेच हे अशा पद्धतीने दोन पोलरायझर आपण प्लेस केलेले आहेत. दोन्ही पोलरायझर तुमचे एकमेकांना पॅरलल आहेत. इफ बोथ पोलरायझर आर पॅरलल, then angle between these two axes is 0. When two polarizers are parallel to each other, that time intensity does not changes. म्हणजे पहिल्या पोलरायझर थ्रू जी इंटेन्सिटी ऑब्झर्व होईल, तेवढीच इंटेन्सिटी तुम्हाला सेकंड पोलरायझर थ्रू ऑब्झर्व होणार आहे. इंटेन्सिटी डज नॉट चेंजेस व्हाईल पासिंग थ्रू दी सेकंड पोलरायझर. सेकंड पोलरायझरमधून पास होत असताना तुम्हाला इंटेन्सिटी चेंज झालेली दिसणार नाही. सेकंड केसमध्ये काय होतं, इफ अँगल इज 90 डिग्री, म्हणजेच जो तुम्ही ॲनालायझर प्लेस केलेला आहे, दॅट ॲनालायझर फर्स्ट इज दी पोलरायझर and the analyzer placed perpendicular to the polarizer. If the angle is 90 degree, that time square of cosine angle is 0. cosine angle काय होणार आहे, 0 होईल. and if the cosine angle
स्क्वेअर ऑफ कोसाइन अँगल इज 0, म्हणजेच परपॅन्डिक्युलर सेटिंग आपण जर दोन्ही पोलरायझरचं केलं, दॅट टाईम लाईट cannot emerge from that analyzer, or we can called as no light emerges from the second polarizer. सेकंड पोलरायझरमधून लाईट इमर्ज होणार नाही. व्हेन अँगल इज 90 डिग्री, दॅट टाईम both polarizer are perpendicular to each other, and then light not emerges from the second polarizer. जरी फर्स्ट पोलरायझरने लाईट पोलराइज केलेली असेल, बट दॅट पोलराइज लाईट कॅन नॉट पास थ्रू दी सेकंड पोलरायझर. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पोलरायझेशन मॅथमॅटिकली एक्सप्लेन केलेलं आहे. फ्रॉम दॅट आपण पहिल्यांदा इथं ऑब्झर्व केलेलं आहे अनपोलराइज लाईट कशा पद्धतीने ट्रॅव्हल होणार आहे, अँड बाय दॅट वी ऑब्झर्व द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट or intensity of polarized light and the intensity of unpolarized light. या दोघांमध्ये काय डिफरन्स येऊ शकतो, that is observed in that topic. Means when we observe the intensity of plane polarized light, that intensity is half of the intensity of the unpolarized light. Unpolarized light ची जी इंटेन्सिटी असेल त्यापेक्षा प्लेन पोलराइज लाईटची इंटेन्सिटी ही रिड्यूस झालेली असणार आहे. दॅट इज ऑब्झर्व्ड इन दॅट लेक्चर. And we also stated the law of Malus, that is the intensity of the polarized light coming from an analyzer is proportional to the square of cosine of angle between polarizer and analyzer. म्हणजे जर आपण ॲनालायझर प्लेस केलेला असेल तर जी पोलराइज लाईट जिथं ऑब्झर्व होणार आहे, द इंटेन्सिटी ऑफ दॅट पोलराइज लाईट इज डिपेंड ऑन द अँगल मेक्स बिटवीन axis of polarizer and the analyzer. Okay student, thank you.